بہت شکریہ جنید. یہ جو نتائج ہیں اب صورتحال جو ہے وہ وہی بن رہی ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی. جو ٹرینڈ ہم نے تقریباً جو ہے وہ جب سے یہ نتائج آنا شروع ہوئے تھے 6 بجے تک تو پابندی ہوتی, 5 سے 6 میں جو ہے وہ نتیجہ نہیں دے سکتے, لیکن 6 کے بعد جو نتائج آنا شروع ہوئے بڑی تسلسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جس لیڈ کا آغاز کیا تھا جب یہ نتائج سامنے آ رہے تھے اور یہ ٹرینڈ سامنے آ رہا تھا تو اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے. اور ابھی تک کے جو نتائج آئے ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں, چاہے وہ سینٹرل پنجاب سے ہیں, چاہے وہ لیا بھکر کے جو ہے وہ نتائج ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف نے ایسا لگتا ہے کہ آج پنجاب کے اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ کلین سویپ کیا ہے. یہ بڑا ہی غیر معمولی الیکشن تھا کیونکہ یہ کوئی 1 یا 2 یا 4 سیٹوں کا جو ہے وہ ضمنی الیکشن نہیں تھا, یہ 20 سیٹوں پر جو ہے وہ ضمنی الیکشن تھا. اور یہ مت بھولیے کہ یہ وہ الیکشن تھا اور ان لوگوں کا الیکشن تھا, ان میں سے بہت سارے امیدوار وہ تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا. پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر گروپ بنایا تھا, پھر انہوں نے ووٹ دیے تھے. ووٹ دینے کے بعد ان کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ آیا تھا. فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی یہ معاملات جو ہے وہ عدالت میں چلتے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کے حلقوں کے اندر انتخاب ہوا ہے. اور یہ پنجاب والی جو ساری صورتحال ہے یہ بھی پچھلے 3 ماہ میں جب سے سارے پولیٹیکل ڈرامہ کو ہم نے دیکھا ہے تو یہ جو ہے وہ جس طرح سے انفولڈ ہوتی رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ تبدیلی آتی رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. پرویز الہی نے جب فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ نہیں جانا, تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے, اس کے بعد الیکشن جب تھا, پھر الیکشن آگے چلا گیا, پھر پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہنگامہ ہوا, جس طرح سے ایم پی ایز کی ہاتھا پائی ہوئی, اس کے بعد گورنر کا اور پھر جو وزیر اعلیٰ کا جو جھگڑا تھا وہ بھی چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ گیا معاملہ, اور ہائی کورٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا. اور اب ہم اس نتیجے پر ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے یہاں سے جو ہے وہ کہاں پر جانا ہے. مسلم لیگ نون کو فیصلہ کرنا ہے وفاق میں حکومت چلانی ہے یا نہیں, اور پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو بنانا ہے, اور پھر اگر بنانا ہے تو یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات ہے یا جو فریش الیکشن کا ان کا دوسرا مطالبہ ہے. اب 2 اسمبلیاں پھر ان کے پاس آ جائیں گی جس میں کے پی اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی ہے. تو یہ جو پورے کا پورا جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے, سیاسی منظرنامہ ہے, ایسا لگتا ہے یہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. نئی ریالٹیز جو ہے وہ آ رہی ہیں. الیاس, میں آپ کی اس پر جو ہے وہ رائے چاہتا ہوں. یہی آپ سے جو ہے وہ سوال ہے, نون لیگ کے لیے اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑنا جو 2023 والا, وہ کتنا مشکل ہو جائے گا آپ کی نظر میں؟ یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے, کیونکہ یہ 3 یا 4 یا 5 حلقوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ جو 20 سیٹوں کا سیمپل ہے, یہ 20 سیٹوں کا سیمپل جو ہے وہ اس میں ایک طرف یہ تھا کہ بھئی ہم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا کیونکہ عمران خان جو ہے وہ چل نہیں رہے تھے ان سے معاملات, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ تھا کہ سازش ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ باہر کیا گیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف ہے, الیکشن بھی ہمارے خلاف ہے. تو یہ دونوں بیانیے تھے. تو اب اگلا الیکشن نون لیگ کے لیے کرنا, جبکہ وہ اپنا ووٹ کا عزت دو کا بیانیہ جو ہے اب وہ بھی اس پر بھی دوبارہ شاید واپس نہیں آ سکتے, تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں ایمان, اب یہ اس کو نون لیگ کو نا اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. اب دیکھیں گے وہ سر جوڑ کے تو بیٹھ گئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ دیکھیں گے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے, اب تو اتحادی تھے ساتھ میں, تو ان کے ساتھ یہ ہوا, تو وہ جو صورتحال ہے اگلی جو الیکشن کی ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے, 1.5 سال بعد نا عوام تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا تو مہنگائی سے تنگ ہو جاتی ہے یا ان کی جو پالیسیوں سے تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ عوام توقع لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو ان کے مسائل حل کرے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مسائل وہ دیکھتی ہے, پھر اس کے بعد ان کا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اوپینین. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد دیکھیے گا 1.5 سال بعد چینج ہوتی ہے اوپینین. تو ظاہر ہے 1 سال بعد عوام کا جو موڈ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا, اس پر ہوگا کہ ان کو کیا گورنمنٹ ڈیلیور کر سکی 1 سال میں, نہیں کر سکی.
आगे क्या उनके लिए प्लानिंग कर रही है, अगले इलेक्शन में क्या वो अपना एजेंडा या अपना वो लेके आती है, वो मंशूर लेके आती है। मंशूर पर करेगी फिर लोग इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हर दफ़ा बयानिया नहीं करेंगे, एक बयानिया तो साथ चलेगा लेकिन अगला मंशूर क्या होगा, आवाम को रिलीफ क्या मिलेगा, आवाम किस तरह चलेगी। क्योंकि आप इकॉनमी के जो हालात देखें वो आपके सामने है कि किस तरह मुश्किल हालात हैं, हमारे रिजर्व्स किधर हैं, जो सूरत हाल है, हमारा ट्रेड डेफिसिट किधर है, हमारा फिस्कल डेफिसिट किधर है, वो तमाम चीज़ें वो एक रियलिटी है। ये तो इलियास भाई, ये तो बड़े फैसले हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हल्के की सियासत होती है, हल्कों में जो लोग फैसले करते हैं, अब मैं जरा ये शकील आपसे इस पर रह चाहता हूँ। देखिए, एक चीज तो आज तहरीक इंसाफ ने साबित की है, और जिसकी वजह से अब जो लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल होंगे। 2 इलेक्शन जो है, ये आम इंतखाबात तो आगे होने, लेकिन उससे पहले ये मत भूलिए बल्दियाती इंतखाबात भी हैं। तो जो अच्छे स्ट्रॉन्ग तगड़े कैंडिडेट होते हैं, आज उनको मैसेज गया है कि बेशक जो है वो तहरीक इंसाफ ये कहती रही है एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, लेकिन हम इसके बावजूद भी जो है वो इलेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है वो इन इलेक्टेबल्स को, इन तगड़े कैंडिडेट्स को तहरीक इंसाफ की तरफ जो है वो माइल करेगी या नहीं? रहमान, देखिए, आज के नताइज ने एक बात तो बड़ी वाज़ेह कर दी है कि पीटीआई ने अकेले अपने सर पर ये बाई इलेक्शन लड़ा 20 नशिस्तों पर, और उसने वाज़ेह बरतरी हासिल की। कोई उनका इत्तेहादी नहीं था, कोई एलाइज नहीं था, सिर्फ इमरान खान अकेले निकले, उन्होंने कैंपेन चलाई, और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जब से उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उन्होंने देखें कि आवाम को अपने साथ एंगेज रखा। उन्होंने दिन ऐसा नहीं था कि उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी ना हो, और उन्होंने आवाम को मोबिलाइज़ किया, और उन्होंने जो अपना बयानिया कायम करने की कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे हैं, और आवाम ने उनके बयानिए को, ख्वाह वो गलत है, ठीक है, लेकिन आवाम में उसको पजीराई हासिल हुई, जिसकी वजह से आज ये नताइज पीटीआई को मिले। जहाँ तक सवाल है इलेक्टेबल का, तो जाहिर है इलेक्टेबल को भी सोचना पड़ेगा, और सोच रहे होंगे कि आज के जो इलेक्शन के नताइज हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले पर से भी उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि आया कि उनकी सियासत अब पीटीआई के साथ चलेगी या पीएमएलएन के साथ चलेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में अब कोई बिल्कुल फ्यूचर नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, जितनी मर्जी वो बातें कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, बिलावल हाउस बनाते जाएं, लाहौर बना लें, मुल्तान बना लें, रहीम यार खान बना लें, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल पंजाब। तो ये अगला मैच आपको लगता है नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैच है? सिंपल। जी रहमान, बिल्कुल अगला मैच पीटीआई और बिल्कुल नून लीग का ही होगा। और इसके साथ साथ अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं, जिसके कभी इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और कल का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर, क्योंकि कल कोर कमेटी का इजलास है पीटीआई का, उसमें भी अहम फैसले होंगे। देखते हैं इमरान खान क्या फैसले करते हैं, आया वो इलेक्शन का मुतालबा करते हैं या कोई और वो एहतजाज की कॉल देते हैं, या फिर वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट हासिल कर ली जाए और पंजाब को और मजबूत किया जाए, क्योंकि पंजाब ही जो है वो ताकत का मरकज़ है। जिसके पास पंजाब है, आधा पाकिस्तान है, उसी का मरकज़ मजबूत होता है। हाँ। तो वो कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से कोई ना कोई मगर शकील, इस बात से तो फर्क पड़ेगा। अब देखिए, जो पीपल्स पार्टी वाली आप बात कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश भी कर रही थी कि ये जो मौका मिला है इसमें वो अपने कैंडिडेट्स को, अपने लोगों को आगे लेकर आ सके। कायरा साहब को मुशीर बना दिया, वो कैबिनेट का भी हिस्सा हैं। गिलानी फैमिली की मैंने मिसाल दी, ज़ाहिर बात है वजारत उनको भी जो है वो मिली है। तो आपको लगता है कि ये पीटीआई के लिए, पीटीआई ने ये जो पीपल्स पार्टी वाला चैप्टर है, ये अब जबकि पंजाब में जो है वो परवेज़ इलाही आ जाते हैं या पीटीआई जो है वो उनके साथ होती है, तो ये फिर ये चैप्टर क्लोज है? बिल्कुल रहमान, आप देखें ना, ज़मीनी हक़ाइक़ को हम अगर देखें तो उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाता है कि पीपल्स पार्टी का चैप्टर अब पंजाब में बिल्कुल क्लोज है। अगर कोई अगले 2023 के इलेक्शन में कोई पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा
تو وہ اگر اپنی ہی زور بازو پر جیت سکے گا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، نہ ہی پیپلز پارٹی کا اب ووٹر رہا ہے، نہ ہی جو ہے ان کا کوئی سپورٹر ہے۔ جس نے بھی جیتنا ہے وہ اپنے زور بازو پہ جیتے گا، اور جیسے پہلے ہوا ماضی میں کہ پیپلز پارٹی کے کوئی ٹکٹس لینے کے لیے تیار نہیں تھے جب زرداری صاحب نے مفاہمت کی سیاست کا نعرہ لگایا، تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی زوال کا شکار ہوئی، اور زوال کا شکار ابھی تک ہوتی جا رہی ہے، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں اب انہیں الیکشن لڑانے کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں مل رہے۔ آپ یہ دیکھیں گیلانی خاندان کی آپ نے بات کی، تو وہ صرف گیلانی خاندان کے تمام افراد ہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا جو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے اور اس پہ الیکشن لڑے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اگلا جو فیوچر ہے وہ اگلے جو انتخابات ہوں گے وہ پیپلز پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوں گے، اور یہ دونوں پارٹیاں اب جو ہے اگلا الیکشن لڑیں گی۔ اور تیسرا فیکٹر ٹھیک ہے شکیل بھائی ایک منٹ دیجیے گا، میرے ساتھ شندانی گلزار صاحبہ بھی موجود ہیں، بہت شکریہ شندانی صاحبہ۔ عامر الہی اسرار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، مگر پہلے میں ذرا شندانی گلزار صاحبہ سے پوچھ لوں، یہ جو ووٹ آج ہم نے پنجاب میں پیٹرن، اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی جو ہے وہ یقیناً فتح ہوتی ہے، لیکن اب آگے کے جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے اہم ہیں۔ پارٹی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آرگنائزڈ ہے، اتنی تیار ہے کہ اب اس مومنٹم کو جو ہے وہ اگلے جب بھی الیکشن ہوتا ہے، جب بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے تو تب تک کیری کر لے گی؟ شکریہ رحمان صاحب۔ دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن، پرہیپس $1 ملین کویشچن پوچھ لیا۔ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، باقی تمام پارٹیز کے لیے بھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں واحد ایک صوبہ تھا کے پی کے، کہ وہاں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، رشتہ داری کے باوجود، جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبز کے باوجود، ہم کبھی بھی ایک پارٹی کو 2 دفعہ نہیں لے کے آتے تھے، موقع نہیں دیتے تھے if they didn't perform۔ کے پی میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ پی ٹی آئی آئی، اور یہ نہیں ہوا کہ وہ پرفیکٹ تھی، مسئلے تھے، ابھی بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ 60% بھی پرفارم کر جائے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ فنومینن میں نے پہلی دفعہ پنجاب میں دیکھا ہے، کیونکہ پنجاب کا ووٹنگ پیٹرن کے پی سے بہت ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ برادری کاؤنٹ کرتی ہے، وہاں پہ فیملی لائلٹی کاؤنٹ کرتی ہے، وہ بھی برے نہیں ہے، فیملی برادری لائلٹی یہ بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن اب ایک شفٹ آ گیا، اور اگر یہ پنجاب میں آ گیا آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ ملک کو سویپ کرے گا، کیونکہ پنجاب از دا لارجسٹ پروونس ان ٹرمز آف پاپولیشن۔ ٹھیک، آج اگر آپ نے دیکھا ہو شاید، اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں، میں ابھی بھی ایک ٹی وی شو میں کہہ کے آئی ہوں کہ اگر آپ نے آج دیکھا ہو کہ کیا کون کون نکلا، صبح میں جو دیکھ رہی تھی جو 6-8 بجے آ گئے تھے، زیادہ تر معذور لوگ تھے، خواتین تھیں، ایجڈ، کچھ لوگ بیٹے ہاتھ میں لے کے آ رہے تھے، کچھ کندھوں پہ لے کے آ رہے تھے جن کے پاس بیساکھیاں اور ویل چیئر نہیں تھی، نوجوانان بہت سارے تھے، خواتین بہت ساری تھی، پردے والی تھیں۔ یہ بات میں 10 دفعہ لوگوں کہہ چکی کہ پاکستان میں ہم ذرا سلو ہیں، ہم پیراڈائم چینج جب سر پہ آ جاتی ہے ہم تب سمجھتے ہیں، جب وہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا شفٹنگ سینڈز، ہم اس وقت ریکگنائز نہیں کرتے کہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ کچھ غیر ذمہ وار سٹیٹمنٹس تھی، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، وہ یہ تھی کہ جی عوام سمجھتی نہیں ہے، یوتھ سمپل ہے، ایسا نہیں ہوتا، اچھا ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سو دا پوائنٹ ناؤ فار آل پولیٹیکل پارٹیز از دا فالوئنگ، کہ آپ نے اب سیاست کرنی ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے، اور یہ اگر آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کیا چیز، کیونکہ دیکھیے الیکشن ڈے مینجمنٹ جو ہے وہ اب تحریک انصاف نے اپنے سر پہ جو ہے وہ الیکشن سمجھ لی انہوں نے، جی کیا تحریک انصاف اب سمجھ گئی ہے الیکشن ڈے مینجمنٹ کو، یا پھر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر یہ تاثر بڑا عام ہے کہ ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کا ہے، ایبسولوٹلی، تو الیکشن ڈے مینجمنٹ آپ نے بہتر کی ہے یا پھر بس خان صاحب کو جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالا ہے؟ رحمان صاحب دیکھیں، یہ میں ہمیشہ باتیں بھی کہتی ہوں اور آج دوبارہ کہتی ہوں، یہ لے کہتے ہیں خان صاحب کا نیریٹو جھوٹا ہے، رجیم چینج جھوٹا ہے۔ بل کلنٹن والی بات میں نے ابھی بھی کی، دوبارہ کرتی ہوں، جب بل کلنٹن کا مسئلہ آیا امریکہ میں، لیوینسکی والا، امریکن لوگ ان سے اس پہ ناراض نہیں ہوئے کہ ان کی نجی زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی کہ جھوٹ کیوں بولا۔ عوام اور خان صاحب کے درمیان پرابلمز تھے، 2023 میں الیکشن آتا، عوام نے پی ٹی آئی کو ختم کر دینا تھا۔ اچھا، انٹرفیرنس ایکسٹرنل تھی، انٹرنل تھی، irrelevant۔ وی او این سی آرگینک تھا، ان آرگینک تھا، کیا کیوں؟ چاہے نواز شریف صاحب کو ہٹایا، چاہے گیلانی صاحب کو ہٹایا، یہ جو ایک ریت پڑ گئی نہیں، یا تو آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں جس طرح 3 ایئر فورسز کے لوگ ہوتے، اسی طرح آپ 3 ایئرز یہاں پہ کر لیں۔ دیکھیے انٹرفیرنس اب لوگوں سے ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اور یہ اس کی وجہ بیسک بنیادی، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 تک چلنے دیتے تو پھر فارغ ہو جانا تھا، لیکن نیچرلی جس طرح حالات ہیں روس کے، یوکرین کے، اچھا آج آپ G20 کنٹریز کو نکال کے دیکھ لیجیے، انٹرفیرنس آپ کو بچا گئی ہے؟
बचाने और गई सियासी तौर पर इंटरफेरेंस ने बहुत सारी चीजें एक्सपोज कर दी और ये पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट इमरान खान साहब ने जो बात कही थी वो इनकी बदकिस्मती थी, वो सच हो गई। ही सेड इंटरनेशनल महंगाई है, कोई सुन नहीं रहा था। ही सेड रूस से सस्ता में। आपको पता है कल क्या हुआ है सऊदी में? आपको पता है कि सऊदी इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा बायर है, रूसी तेल का खरीदार है। बाइडन साहब ने जाकर उनसे तेल मांग लिया। अच्छा ठीक है, अब ये बात इधर ही वापस आना था, तो व्हाई डू दिस होल फियास्को? आमिर अली खान साहब, मैं एक मिनट जरा मुझे दीजिए। आमिर अली खान साहब, ये जो इलेक्टेबल्स की बात हो रही थी और आगे की बात हो रही थी, पंजाब की सियासत पर ये इलेक्शन कितना असर डालेगा? क्योंकि देखिए, अब एक तरफ जब लोगों को नून लीग का टिकट होगा और पीटीआई का टिकट होगा, अब मेरे ख्याल है पीटीआई ने अपना जो सियासी जो कैपिटल है उसको उसमें भी इजाफा किया, और खासतौर पर पंजाब में, कि पंजाब में अब इनका लोग जो है वो टिकट जो है वो लेंगे, और बल्दियाती इंतखाबात भी, और जो है वो दूसरे जो जनरल इलेक्शंस भी होने। आप इस बात से एग्री करते हैं ऐसा होगा, या फिर आप अभी भी समझते हैं कि पीएमएलएन का जो टिकट है वो अभी भी सबसे ज्यादा जो है वो सॉट आफ्टर टिकट जो है वो समझा जाएगा इलेक्शन से पहले? जी राणा साहब, मुझसे बात कर रहे हैं जी। देखें कि इस वक्त तो फिर जी जी सबसे ज्यादा है वो तो फिर पीटीआई का है, और नंबर 2 पीएमएलएन है। हाँ, और ये सियासत इस तरह ही चलती है कि एक धड़े ने एक तरफ जाना तो दूसरे ने दूसरी तरफ चले जाना। पीएमएलएन की जहां इमरान खान के बयानिए की जीत हुई है, वहां वो हुआ कि इन लोगों ने पीटीआई के मुनव्विरीन को कबूल किया, और पीएमएलएन के अंदर से जो हमारा ख्याल था कि उन लोगों ने कबूल किया, सब लोगों ने। और जो हम और आप पहले भी बात कर रहे थे कि लोगों ने उस तरह शायद साथ नहीं दिया, लेकिन ये बहरहाल इमरान खान के बयानिए की कामयाबी की है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने जो ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, उन्होंने फिर ललकारा और वाजे किया है कि जी मैं जीता हूँ, स्टेट के तमाम इंस्टीट्यूशन मेरे खिलाफ थे, और ईसीपी को मेरी तवक्को थी कि शायद वो कहेंगे कि ठीक है इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ अब आगे चलेंगे। अच्छा। इमरान खान साहब शायद और ज्यादा गुस्से में आ रहे, और वो अभी तक माफी देने, अभी तक तो राणा साहब ये आप काफी देर से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्वीट आई नहीं है, ना कोई बयान आया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। नहीं, इमरान खान साहब का ट्वीट आया तो है। नहीं, वो जो आप कह रहे थे ना इलेक्शन कमीशन के हवाले से, नहीं, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लताड़ दिया कि टोटल बाइस हाँ ईसीपी। अगर आपने नहीं देखा ट्वीट तो वो उसमें उन्होंने, अच्छा नहीं, फिर मेरी नजर से फिर पीएमएलक्यू का शुक्रिया किया, एमडब्ल्यूएम का शुक्रिया किया, सुन्नी फहद काउंसिल का शुक्रिया किया। वहाँ उन्होंने सारी बात मैंने आपको बताई, वो ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने, मेरा ख्याल था कि वो कहेंगे कि नहीं क्योंकि रिजल्ट ऐसे आए हैं, जैसे उस्मान डार हमारे से बात कर रहे थे कि नहीं हमारी जीत ज्यादा हो जाती, फलां हो जाती, ठीक है। बहरहाल अब आगे चल के थोड़ी देर बाद के पीएमएलएन वाले अभी 3-4 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, साद रफीक या सादिक वगैरह, वो मालटाउन लाहौर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो अपनी भी अनाउंसमेंट, ज़ाहिर शिकस्त तो तस्लीम की जा चुकी है, मलिक अहमद खान कर चुके हैं, मरियम नवाज कर चुके हैं, तो उनके पास इसके अलावा चारा भी नहीं है कि 18 में से 17 नशिस्तें पीटीआई जीत चुकी है, 1 आजाद जीत चुके हैं और 2 पीएमएलएन जीत चुके हैं, तो अब उसमें तो कोई गुंजाइश और शुबे वाली बात रह नहीं गई। नहीं राणा साहब, ये अब पीएमएलएन के लिए आपको लगता है चॉइस जो है वो मुश्किल हो गई है या आसान हो गई? क्योंकि देखिए अब ये नंबर बहुत ज्यादा, अगर वो होता 10-10 होते तो फिर शायद और मामला होता, सोच विचार करते। पीएमएलएन के कैंप के अंदर थिंकिंग क्या है? अब अगर ये 17-3 तक जाना है या 18-2 जाना है इन फेवर ऑफ पीटीआई, तो फिर क्या आगे क्या करना है? देखिए वहां ये तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। मुकम्मल तौर पे पंजाब में जीत चुकी है, कोई उसमें शुबा नहीं रहा। अब है बात कि क्या हम 22 का इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, या अभी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे रिजाइन करने का, या वो कल रिजाइन करते हैं, परसों करते हैं, 22 में भी टाइम है, तो फिर नया इलेक्शन होगा सेमेस्टर का, क्योंकि फिर वो नए सिरे से दोबारा नामजदगी जमा होंगे, और उस दौरान जब ये रिजाइन कर जाएंगे अपने ओहदे से, तो यही जैसे उस्मान बुज़दार थे, तो नया चीफ मिनिस्टर आने तक हमजा शहबाज अकेले, वो जो जैसे उस्मान बुज़दार लल हो गए थे, उसी तरह ये हो जाएंगे कि जी ठीक है ये बैठे होंगे बतौर ओहदा, तो चीजें तो चेंज हो जानी है। अब देखना यही होगा कि इमरान खान साहब की सरबराही में उनकी कोर कमेटी कल 3 बजे क्या अनाउंस करने जा रही है, क्या वो फैसला करते हैं, क्योंकि अगर हमजा शहबाज का रिजाइन नहीं आता तो डायरेक्ट चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो कैंडिडेट चेंज नहीं हो सकता।
उसके मुताबिक। अच्छा राणा साहब जरा साथ रहिएगा। मैं ये जो चीज़ है शानदार है, ईसीपी को खान साहब ने अभी जो अब से कुछ देर पहले वो आमिर इलियास राणा साहब ने भी मुझे बताया, उन्होंने, और मैंने ट्वीट अभी मेरे सामने है, उन्होंने कहा अभी भी ईसीपी को बायस्ड ही जो है वो अभी भी पीटीआई, ऐसा लगता है कि गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के हवाले से अभी भी हैं पीटीआई के, और बावजूद इसके कि तकरीबन जो है वो 17 नशस्तों में जो है वो बाज़ का तो हो गया लेकिन एक्सपेक्टेड 17 है, तो उसके बावजूद भी आपको है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ अभी भी? देखिए परसों की हमने जो बात कही थी तकरीबन महीना पहले, हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने 47,000 अनोमलीज डिस्कवर की थी कि जिंदा को दरगोर कर दिया था और जो बेचारे अल्लाह के पास थे उनको जिंदा कर दिया था। अब 47 अनोमली हो सकती है, 470 हो सकती है, 1400 भी हो सकती है, 47,000 जरा मुश्किल है जब इलेक्शन आ रहा हो सर पे, और वो भी सिर्फ पंजाब में हो, बाकी पाकिस्तान में ना हो। अच्छा, फिर खुद ही इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में एडमिट किया कि जी ये हमसे गलती हुई है। देखिए ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है ना, जब इलेक्शन ना होता, अगर ये सच भी है इस वक्त कोई मानेगा नहीं, वो द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाली बात है कि आप जब मौके पे गलत काम करेंगे, आपकी गलती ना वाकई गलती हो, मानेगा कौन वो? फिर जो आज आप ये जो इलेक्शन हुआ है पुरअमन हुआ है, वैसे तो ओवरऑल लड़ाई झगड़े के कुछ वाकयात हुए काफी हुए हैं, इसका क्रेडिट जो है वो अभी भी आप हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को नहीं देते? क्रेडिट की बात नहीं है रवान साहब, जो इस वक्त तहश है ना पाकिस्तान में, पिछले 1 महीने से मैं सबको कह रही हूँ, जिस वक्त लोग उबल रहे हैं ना, आप जब एक गरीब की पेट पे लात मारोगे ना तो वो सब्र कर लेगा, लेकिन जब उसके बच्चों के पेट पे लात मारेंगे ना फिर सिचुएशन बदलती है। बात अब वहाँ आ रही थी, और खान साहब आई कैन शो यू, जितना हम उनको एग ऑन कर रहे थे कि सर करें दूसरा लॉन्ग मार्च, अनाउंस करें, उनको सिर्फ ये था कि अगर एक दफ़ा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, जो इनकलाब हम चाहते हैं, उसमें फिर खून बहुत बहेगा। अच्छा। द अदर साइड हैज गन्स, हमारे पास अवाम है। सो इशू भी ये है कि I'll be honest and I'll say this, इलेक्शन कमीशन में होंगे अच्छे लोग, लेकिन जिस किस्म का रवैया रखा गया, गैर ट्रांसपेरेंट, 8300 पे जितने गलत जवाब वापस आए हैं, दैट इज नॉट अ मिस्टेक। अच्छा, वो आपको और लगता आपका है एक काम है ना दुनिया में इलेक्शन करवाना, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, इलेक्शन कमिश्नर साहब का सुना है उनकी कुछ तस्वीर है कि वो बैठे होते थे जाती उम्र में मॉडल टाउन में, इज दैट एक्सेप्टेबल? वैसे तो इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीजों को जो है वो रद्द कर चुका है, लेकिन नहीं, देखिए पाकिस्तान रद्द वो तरीके- करे, हमारे पास बट वीडियो मैं- प्रूफ है, पिक्चर्स हैं। वो सारी बात है, मगर मैं आज के उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वो पूछ रहा था कि आज के कॉन्टेक्स्ट में एक बंदे ने आपको लगता है- एक इलेक्शन कमीशन के बंदे ने 600 वोट नहीं डाले, पकड़ा गया। 600 वोट, अच्छा। हाउ डज दैट हैपन? ठीक, तो इलेक्शन कमीशन आपको लगता है उसमें अभी बेहतरी की और बहुत ज्यादा मैं गुंजाइश? ये कहती हूँ इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप पीटीआई की शिकायत ना भी सुनते, आप इस मुल्क के टैक्स पेयर फंडेड इदारा हैं, खुद की भी तो की गैरत होती है ना, कोई प्राइड होती है अपनी जॉब में। What do you get out of this except रुसवाई? अच्छा। कैमरे सबके पास होते हैं, सो वो काम क्यों करते कि जो कोई मानने को तैयार नहीं होता? हर किसी की अपनी इज्जत नफ्स भी तो होती है ना, सिर्फ ये तो नहीं होता कि जी मैंने एक ऑर्डर मिला है मैंने पूरा करना है। याद रखें जब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हो रहे थे जर्मनी में, और जर्नैलों से और फौजियों से पूछा जा रहा था कि आपने हिटलर के सामने क्यों नहीं खड़े हुए, गद्दारी क्यों नहीं की? जैसे जी हम कैसे करते हो, हमारा बॉस था। जैसे आपकी मोरालिटी, आपने जो ओथ लिया था वो था कि हम जर्मनी को बचाएंगे, आपने हिटलर को नहीं बचाना था। ठीक है। हम सब जो ओथ लेते हैं, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स मुल्क के लिए लेते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी आका के लिए। ठीक है, राइट। मैं इलियास साहब को क्या लगता है ये पंजाब वाला मामला अभी ये सेटल हो जाएगा या कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है और नून लीग क्या फैसला करती है, क्योंकि दोनों ने जो है वो फैसले लेने हैं। तो जाहिर है देखें ये चीजें क्या कल में सिचुएशन जो है वो कोई तब्दील हो सकती है, या फिर अभी जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड मैं आपके सामने ये रख देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो नहीं रहेगी और परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ जो है वो आ जाएंगे, और फिर उसके बाद कोई फैसला होगा? देखें जी, इसके लिए जो है उन्होंने दोनों ने फैसला तो करना है। तहरीक इंसाफ का फैसला पहले ही है जो उनका है, जैसे खान साहब ने अभी शुक्रिया अदा भी किया PMLQ का, तो लेकिन जो दूसरी जानब है, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि उसकी सिचुएशन एक ही है कि यहाँ हमजा शहबाज साहब रिज़ाइन कर देंगे और रिज़ाइन करके मामले को लटकाया जाएगा, क्योंकि इसमें अब टाइम चाहिए होगा। टाइम गेन करने के लिए ये तरीक़ाकार है, या फिर एक अलहदा हट जाएंगे। अगर कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कहा जाता है कि जी वो रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं पंजाब में, तो फिर दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन सूरत हाल इधर डिफरेंट नज़र आ रही है। इधर पंजाब में गवर्नमेंट कायम की जाएगी PTI की,
اور یہ کوشش کریں گے پی ایم ایل این کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے کہ وہ اوت نہ لے سکیں جس طرح یہ پرانے طریقہ. اور پنجاب کی میرے خیال ایک دفعہ پھر میدان لگے گا اور ادھر اسی طرح جاری رہے گا. لیکن کل اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا, اس میں تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, اور بیٹھ کے چودھری پرویز لائی کی سربراہی میں ہوگا اجلاس. پھر تو نہیں کوئی عدالت آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا؟ ظاہر ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی پھر دیکھیں, اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں جائیں گے, اور پٹیشنز تو پہلے ہی چل رہی ہیں ابھی, تو اس کو ریویو کے لیے مزید پٹیشن ڈال کے پھر اس کو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کہ کس طرح وہ دوبارہ اس میں پنجاب اسمبلی میں دوبارہ اگر وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ووٹنگ, اگر یہ ریزائن کر دیتے ہیں حمزہ تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا, اس کے لیے دوبارہ کاغذ نامزد جمع کروائے جائیں گے, ایک دوبارہ ساری سچویشن سٹارٹ ہوگی. جیسے چودھری پرویز لائی صاحب وہ تو منجے ہوئے سیاستدان ہیں. سچویشن اس مرتبہ وہ والی نہیں ہوگی, کیونکہ پچھلی مرتبہ جب سچویشن ڈیولپ ہوئی تو اس کا جو بنیادی وہ تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق اب اور اس سچویشن میں نہیں اس میں نا یہ اگر ریزائن کر دے, منحرف لوگوں نے ووٹ کیا حمزہ شہباز کو, جہاں سے جو ہے وہ صورتحال کورٹ میں گئی. نہیں وہاں سے تو کلیئر مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس, وہ سچویشن دوسری تھی. اس میں یہ ہے کلیئر مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کے پاس. وہ آپ کی بات وہ اس وقت کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن جب اب ریزائن کرتے ہیں حمزہ صاحب تو پھر وہ ادھر سی ایم رہیں گے وقتی طور پر نگران ایز اے, جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا. اس کے لیے ایک ڈیوریشن ہوگا جو پروسیس کے لیے اعلان کیا جائے گا, اتنے دن میں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں گے. لیکن میرا خیال ہے اس میں اسپیکر جو مارجن ہے وہ اس وقت, اگر دیکھیں جو عامر الیاس رانا صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ 191 تک جو ہے وہ نمبر ہے, تو 191 کے مقابلے میں جو بھی نمبر, ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے پاس وہ نمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی سچویشن جو ہے یا ان کے پاس کوئی آپشن ہو. پی ٹی آئی کے لیے سچویشن ساری کلیئر ہے, لیکن ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈیلے کر کے کتنا لمبا پروسیس آگے لے کے جایا جائے, کیونکہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ویسٹ کر. لیکن چودھری پرویز لائی صاحب ہیں, وہ اس معاملے کو دیکھیں گے, اس کو ساری صورتحال کو کل, تو یہ کل واضح ہونا شروع ہو جائے گی کلیئر کہ کس طرح کیا طریقہ کار ہے. اگر کوئی ہوگا وہ آپشن اپناتے ہیں تو اس کے لیے وہ دوسرا آپشن کر لیتے ہیں, یا اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ تمام جو صورتحال ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی معاملات عدالت سے جا کے حل کروائے جاتے رہے, تو اب بھی کوئی نہ کوئی صورتحال ہوگی, اس کو دیکھیں گے. لیکن ابھی جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے پی ایم ایل این کی, تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ لاہے عمل طے کرتے ہیں. ساتھ کیونکہ جو پی ٹی آئی کو اس میں ایج حاصل ہے بالکل, اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے وہی دہرایا کہ فریش الیکشن کی جو ہے وہ بات کی. شاندانے فریش الیکشن اگر ہونے ہیں اور پھر اسی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور اسی نظام کے تحت ہونے ہیں, کیا تحریک انصاف نہیں چاہے گی کہ ریفارمز ہو جائیں, جا کر بیٹھیں حکومت کے ساتھ اور میوچلی جو ہے وہ ایگری کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ الیکشن جو ہے وہ کرا لیں اور یہ اس سے پہلے جو ہے وہ ریفارمز کر لیں, اس طرح سے سسٹم کو ٹھیک کر لیں, تو نتائج آئیں گے, ہم بھی مانیں گے, آپ بھی مانیں گے, اور پھر آگے بڑھیں. تو یا عام انتخابات, آپ کو لگتا ہے اسی طرح سے عام انتخابات کے اندر جو ہے وہ چلے جانا چاہیے؟ رحمان صاحب یہ دو چیزیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں, الیکشن کروانا اور الیکٹورل ریفارم. شاید آپ نے کل دیکھا ہو کہ ایس این اقبال صاحب گئے ہوئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اپنا فورم پہ ڈاکٹر سے ان کی ٹھیک ٹھاک, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا, بٹ ایمبیسی والوں نے ناراضگی کی کہ جو سوال پوچھ رہے تھے انہوں نے سمپل سوال پوچھا کہ سر پاکستان میں لوگوں کو غریب اور بے تعلیم رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو ووٹ کا امپورٹنس نہ پتا, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ووٹ کو تو آپ نے ہم سے لے لیا, ریمیٹنس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے دکھی باتیں کی, انہوں نے تنزیہ نہیں کی. ایک ایشو یہ تھا کہ جب آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, جب آپ کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ریفارم کریں, اوورسیز ووٹرز کو ان کا حق دیں, اس کو ریورس کرنا ریفارم نہیں تھا جو انہوں نے کیا. دوسرا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا, جو 600 ووٹ ایک بندے نے ڈالے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدی نہیں جا سکتی, وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے. تو دیکھیں جب تک آپ عوام کو اپنے فیصلے کرنے کا حق نہیں دیں گے تو سارے الیکشن ایسے ہوتے رہیں گے, چاہے وہ خان صاحب کو ہو کسی اور کا ہو. دیکھیں کسی نے ساری عمر زندہ نہیں رہنا, ملک میں سروائیو کرنا ہے نا. جو دوسرا پہلو آپ نے بات کی کہ جی آگے ہونا کیا ہے, کیا کرنا ہے, ہم نے کس کے ساتھ بیٹھنا, کیا بات کرنی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب کو اس پوزیشن میں تکلیف کیا ہے, پی ٹی آئی کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, روس کی وجہ سے بڑھے گی. انفلیشن میں نے سنا کہ اور 18% پہ جانے والے اکتوبر تک.
गैस कम हो रही है दुनिया में क्योंकि यूरोप और रूस के मसले हो गए हैं। आपको पता है कि रूस ने जर्मनी को भी गैस बंद कर दी और अभी गर्मियां हैं। कल फ्रांस में क्लैशेस हुए हैं। ये गैस कहाँ से आएगी? पाकिस्तान में। हमारे तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स या कतर से थे या यूरोप से थे। चीजें मजीद खराब होंगी। अब आप मुझे बताएं, आप एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं और आप पाकिस्तान में एक असेंबली देखते हैं जो आधी खाली है, 173 लोगों को बैठी है। और आज मुझे फिर दुख हुआ, मैंने देखा कि डिफरेंट एलाइज जो इस गवर्नमेंट के हैं, जो हमारे थे पहले, जी हमने जरा लम्हे फिक्री, हमने जरा सोचना है। पूछ रहा था कि तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन तो रिकंसाइल करनी है कि क्या हमने पंजाब असेंबली जो है वो असेंबलियों के अंदर रहना है या हमने जो है वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो फ्रेश इलेक्शन है वो किस तरह से जो है वो होगा, क्या वो इसी तरह से होना है जिस तरह से आज का इलेक्शन हुआ और जो तहरीक इंसाफ के आज भी आप कह रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो या फिर जो है वो उसको कराने का तरीक़ाकार कोई और हो। तो ये आपको तहरीक इंसाफ को अपनी कोई पोजीशन रिकंसाइल करने की जरूरत है या नहीं? रहमान साहब, हमारे तो बहुत क्लियर पोजीशन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड ओवरसीज वोटर्स। चलो ओवरसीज को आपने कह दिया कि नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभी मेरे ख्याल है इतनी जल्दी तो जो है वो 28 में आएगा, लेकिन लॉ तो पास करना था ना, मशीन तो खरीदनी थी। दूसरी बात, जब तक मैंने बता दिया सिंपली कि जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो ये सारे इलेक्शन ऐसे चलेंगे। बट जो जरूरी बात है, खान साहब अगर बैठे हैं और इलेक्शन ना हो, हमें फायदा ही फायदा है। महंगाई बढ़नी है, पब्लिक गुस्सा बढ़ना है, डिस्कोर्स खराब होना है। इलेक्शन मुल्क के हक में भी है, पीटीआई के हक में नहीं है। हमें तो फायदा नेगेटिविटी से, ठीक, लेकिन मुल्क का जो सब मसला है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। 171 पार्लियामेंट में नहीं करेगा। ताहिर रशवी साहब, जी तलाल चौधरी साहब जो है, ताहिर रशवी साहब से बात हम करेंगे, लेकिन तलाल चौधरी साहब जो है वो अभी मुस्लिम लीग नून के वो साथ हैं हमारे। तलाल साहब, क्या हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो भी फैसला आया है उसको हम कबूल कर रहे हैं। और ये एक रवायत, हम वो नहीं कि जब उंगलियां उठानी शुरू कर दें कि ये फलां हो गया, ये हो गया। हाँ, गलतियां कमियां हुई हैं, उन कमी कोताहियों को दूर करेंगे। मगर सबसे बड़ी जो बोझ हमने उठाया है वो सख्त फैसलों का उठाया है जो इस पाकिस्तान के लिए किए गए। ये किसी की नाअहलियों की, किसी की गंद का टोकरा जो था वो हमें पाकिस्तान की खातर उठाना पड़ा इसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए। और उसके अलावा ये भी तस्लीम करते हैं कि मुनहरफ अराकीन के खिलाफ एक रिएक्शन आया है। हमारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे जो जमात और जो नून लीग को चाहने वाले, उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। तो इसी तरह हम हुकूमत चलाते रहे और खान साहब एक झूठा बयानिया बनाते रहे। ये तीसरी बात है, वो झूठा बयानिया जिसमें कोई सदाकत ना थी। अच्छा। और हम पाकिस्तान बचाने लगे रहे और वो अपना झूठा बयानिया बनाते रहे। ये तमाम चीजें इकट्ठी होके ये आरजी सा बुलबुला जरूर बना है। पंजाब जो है ये नवाज शरीफ का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये था है। और हम दोबारा फिर स्ट्राइक करेंगे, दोबारा फिर अपना मौक़िफ़ रखेंगे, दोबारा फिर अपना बयानिया आवाम के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला यही पंजाब 180 डिग्री का दोबारा। मगर तलाल भाई, मुझे ये बताइए, देखिए मुस्लिम लीग नून पंजाब की सियासत को जिस तरह से समझती है, जिस तरह से आप यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन तो ये तो आपकी हुकूमत है, लेकिन इससे पहले जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त भी हमने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो देखे थे। क्या मुस्लिम लीग नून को अंदाजा नहीं था कि अगर हम इन लोगों को टिकट दे रहे हैं तो हमारे साथ जो है वो ये होनी है, या फिर हालात इस तरह के हैं तो इन हालात में हमें हुकूमत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पार्टी ने ये फैसले फिर क्यों लिए? देखिए, एक तो ये कलेक्टिव फैसले थे। अच्छा। ये पीडीएम के लेवल के फैसले थे। ठीक है। हम तो बहुत देर रेजिस्ट करते रहे अदम इत्मीनान को, लेकिन आखिरकार हम कायल हो गए। हमने ये फैसला किया इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन की मजबूरियां थी और साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो मुकम्मल नहीं हो सकती थी कि फौरी तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती। पाकिस्तान एक तरफ था और दूसरी तरफ हमारा आसान रास्ता और हमारी सियासी ताकत और मकबूलियत बचाने का रास्ता था। हमने वो अपनाने की बजाय हालात देखते हुए ये वो मुश्किल रास्ता अपनाया, पाकिस्तान के लिए फैसले किए। हाँ, आज हमने पे किए, कोई बात नहीं, हमने ये पे किए हैं। हम लोगों को फिर अपना मौक़िफ़ और चीजें सामने रखेंगे। अगर कोई पाकिस्तान को चला सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग की टीम है। नहीं तो ये तजर्बा किसी ने और कोई साल 2 साल का करना है, कोई दोबारा करके देख ले। ये एक आर्जी फेज जरूर है, मगर ये अगर आपको पंजाब के बगैर, तलाल भाई, पंजाब के बगैर आपको हुकूमत चलाना तो बड़ा मुश्किल होगा। फैसला जो होना है वो आपने, आपकी क़यादत ने करना है, लेकिन
یہ تو ضرور آپ کی رائے ہوگی کہ پنجاب کے بغیر، پنجاب حکومت کے بغیر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا الیکشن بھی لڑا نہیں جا سکتا جس میں ایک رولز آف دی گیم نہ طے ہوئے ہوں، جس میں ایک ایکول کیا کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سب چیزیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے تو وہ زیادتیاں آج تک بھگت رہے ہیں، ہم آج بھی وہ مقدمے پرچے بھگت رہے ہیں جس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہم پر بنائے گئے تھے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آج بھی 3 وقت کا وزیر اعظم باہر بیٹھا ہے، تو آج بھی ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کہ جس کس پہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور رولز آف گیم سیٹ ہونے چاہیے، اس کے بعد الیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طاہر رشوی صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا طاہر رشوی صاحب کیا کہیں گے؟ آج الیکشن ہوا ہے، اس پوری ایکسرسائز کو، پولیٹیکل ایکسرسائز کو، آپ کی کیا اس پر رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اور جو انہوں نے محنت کی ہے، اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے پارٹی بدلی تھی ان کو برے انداز میں جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ شکست دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ اس کو جو بھی نام دیتے، لوٹا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جو لوگ پہلے آئے تھے خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی میں، یا تو وہ اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہار کا مارجن بھی زیادہ ہے اس کا جو ہے۔ باقی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا، اور آج صبح جب پولنگ اسٹیشن کے باہر جو کیمپ تھے ان کی تصویریں آ رہی تھی، تو اس وقت میں کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت کوئی 9 بجے کا ٹائم تھا کہ یہ جو تصویریں ہیں یہ شام تک فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ معاون ہو جائیں گی، اس لیے کہ ووٹر رجحان بھی دیکھتا ہے۔ جو نیوٹرل ایک ووٹر ہوتا ہے جو کسی طرف نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ رجحان کس طرف جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے اپنی کمپین جو ہے یہ ماننا پڑے گا، انہوں نے اپنے بیانیے کو، اپنے اس چیز کو بڑے بہتر انداز میں جو ہے وہ لے کے چلے۔ اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو مسلم لیگ نواز کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہیے، خود کہنا چاہیے۔ اگر آگے دیکھیے، آگے آپ کا جو مسائل ہیں ملک کے وہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کا معاشی مسئلہ ہے، باہر سے آپ جو جا رہے ہیں، دوستوں سے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک گڈ جسچر کے طور پر ایک بہتری کے لیے مسلم لیگ نواز کو، حمزہ شہباز شریف صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیے آپ حکومت بنائیں، اب آپ کے پاس اکثریت آ گئی ہے، تو آپ اپنی حکومت بنائیں تاکہ اس سے ایک تھوڑی سی بہتر فضا ہو اور مذاکراتی عمل شروع ہو، تاکہ جو صاحب نے ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ۔ میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹرانسمیشن۔ شفیع صاحب بہت شکریہ۔ چندانے یور فائنل کامنٹ۔ یہ ظاہری بات ہے، روڈ ٹو نیکسٹ جنرل الیکشن آپ کو کیا وہ پہلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جس طرح سے پی ڈی ایم کی ابھی حکومت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگست 2023 میں، یا غالباً جب بھی جو ٹائم جو ہے پورا ہوتا ہے تبھی ہونا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ارلی الیکشن؟ دیکھیں ہماری تو وہی ڈیمانڈ ہے، ارلی الیکشن، کیونکہ پاکستان کی اس میں بہتری ہے۔ بٹ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال حکومت کرنے سے سم ہاؤ یہ ٹرن بیک کر سکتے ہیں ٹائڈ کو، جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا وہ اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ ہوگا نہیں، یہ ایک مزید ایکسپیریمنٹ ہوگا ڈیزاسٹرس۔ پاکستان کی بہتری ہے کہ الیکشن ہو جائے، پی ٹی آئی ہے کہ نہ ہو، اسٹریٹجکلی وی ویری ویل پلیسڈ، لیکن اگر اس عوام کو انسانوں کی نظر سے دیکھنا ہے تو الیکشن ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چندانے گلزار صاحبہ، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود، شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے رپورٹرز ہم یہ پوری سچویشن جو ہے وہ کور کرتے رہے ہیں۔ نتائج بہرحال ابھی بھی آ رہے ہیں، اور کوئی خاص تبدیلی جو ٹرینڈ جس کا میں نے ذکر کیا، جو 6 بجے سے ہم نے نتائج دیکھنا شروع کیے تھے، ان میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ یہ کمپلیٹ نتائج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں، غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے ان کا اعلان بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ یہ بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ ان سیاسی قیادتوں کو جو ہے وہ کرنے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے وہ آج کے دن کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب
اس پر جو ہے وہ پارٹیاں جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی بساط کس طرح سے بچاتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے پتہ چلے گا، اور آنے والا ہفتہ جو ہے وہ میرے خیال ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال اس ٹرانسمیشن سے میزبان رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔